السلام علیکم گائس، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل بٹن دبائیے میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے بیٹھ جاؤ، تم اپنی گفتگو جاری رکھو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اور حرب نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس بات سے باخبر نہ ہونے پائے، لیکن سب کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حرب نے اس فتنے کو دبانا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ سپاہی اتنے خوفزدہ اور غصے میں تھے کہ حرب کا قتل ہونا یقینی تھا۔ حرب نے چلا کے کہا بھی، تم نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے، نہ میری اور کندی کی۔ اس کے بعد پوری فوج پہ ایک سناٹا چھا گیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ میں چھاؤنی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو اس ماجرے سے آگاہ کرنا تھا اس لیے یہاں آیا۔ ابھی سورج ڈوب ہی رہا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ کچھ فوجی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اس لیے میں رات میں سفر طے کر کے یہاں آیا۔ تم یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتا چل گیا تھا؟ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے اس خبر کو پھیلایا۔ وہی جاسوس اور غارتگر اور معاویہ کے مزدور بھی تھے، لیکن تمہارا یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو کیسے پتا چل گیا؟ حارث، تم اپنے 2 بیٹوں کو مدائن بھیجو تاکہ یہ خط حسن ابن علی تک پہنچا دیں۔ میں لے جاتا ہوں۔ تم نہیں، تم ابھی آئے ہو، رکو۔ رشید، تم بھی جتنا جلد ممکن ہو خود کو طلائیہ تک پہنچا دو اور حرب کے ہمراہ اس کا نظم برقرار کرو، اور یہ تمہاری طلائیہ پر سالاری کا حکم نامہ ہے۔ ہم جلدی ہی تم سے ملیں گے۔ جی سردار۔ تمہارا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ معاویہ کے زندان بان تھے، صاحب جاہ و منصب تھے، اور اگر ظالموں کی مدد کرنا چاہتے تو ہمارے درمیان نہ ہوتے، لیکن اس شیطان سے ہوشیار رہنا جو 1000 رنگ بدلتا ہے اور ہیلے بہانے سے انسان کو فریب دیتا ہے۔ ہماری آبرو تمہارے اور حرب کی مقاومت میں ہے۔ گھبرائیے مت سردار، جس دن میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ دل لگایا دنیا سے دل اٹھا لیا، اور اب وہی وعدہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ میری صرف لاش معاویہ کی چھاؤنی پہنچ سکتی ہے۔ مطمئن ہوں، سلامتی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ابن عباس، ایک سوال نے میری فکر مشغول کر دی ہے۔ کیوں حسن ابن علی کے اتنے سرداروں میں سے کندی نامی موجود کو طلائیہ کا سردار بنایا گیا؟ وہ صفین اور نہروان میں ہمارے ساتھ تھا۔ علی یہ مرتضیٰ کے ہم رکاب تلوار چلائی، اس کی شجاعت اور دلیری میں شک نہیں تھا۔ اس کا عقیدہ کیسا تھا؟ کچھ خدرائے تھا، سرداری کا خواہش مند، لیکن ظاہراً مومن متقی لگ رہا تھا۔ صرف لگ رہا تھا؟ ہاں، لگ رہا تھا۔ پھر تم مطمئن نہیں تھے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں تھا۔ میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں غیب جانتا ہوں، جو باطن جانوں۔ کیا تمہارا باطن جانتا ہوں؟ تمہارا کیا باطن ہے؟ قیس، سعید، تمہارا باطن میں کیسے جانوں؟ حجر، ابن حاتم، تم میں سے کون ایک دوسرے کے باطن سے آگاہ ہے؟ ہم تو خود اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، بس خدا جانتا ہے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہے، لیکن کیا معلوم کہ شیطان نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔
ابن عباس مسلسل ہمارے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ہمارے لوگ اندر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس چھاونی میں ہو کیا رہا ہے، سپاہ میں کیا ہو رہا ہے، اور طلائیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا طلائیہ کا سردار معاویہ سے مل گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابن عباس کا کہنا ہے کہ یہ افواہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ طلائیہ کا جوان کیا خبر لایا ہے۔ اللہ ہمارا صبر ختم ہو گیا ہے۔ جوان، طلائیہ کی کیا خبر ہے؟ جوان، میرا نام شمر ذیل جوشن ہے، تمہارا باپ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ سب عرب مجھے جانتے ہیں۔ سنو، جب مجھ جیسا سردار تم سے کچھ پوچھے تو فوراً اس کا جواب دو، ورنہ ممکن ہے کہ تم اپنی جان گنوا دو۔ میں تم سے دوبارہ پوچھتا ہوں، کیا کندی فرار ہو گیا؟ ہاں، معاویہ کے لشکر سے پناہ لے لی ہے۔ ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ طلائیہ میں اب کوئی نہیں رہا؟ جھوٹ ہے۔ راول دستے سے بھی کوئی فرار نہیں ہوا۔ چند افراد فرار ہو گئے۔ کتنے افراد؟ اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ کہتا ہے اب تک معلوم نہیں ہوا۔ بسر سعد، بتاؤ صرف کتنے لوگ باقی بچے؟ ابن ذیل جوشن، بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ میرا مقصد روشن ہے۔ کیا میرا مقصد روشن نہیں ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی جنگ ہے جس کے سردار دشمن سے جا ملتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسے لوگوں کو فوج کی سرداری کے لیے منتخب کیا گیا۔ پوچھتے ہیں کیوں ہم اپنی جانیں ایسے سرداروں کے حکم پر ضائع کریں۔ اور سب سے مہم تر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ضمانت ہے کہ ابا محمد کے باقی سردار خیانت نہیں کریں گے۔ اے بس کرو، اپنی بہادری میدان جنگ میں دکھاؤ۔ بسر سعد، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر نہ پڑے۔ اگر غلاف سے باہر آ گئی تو خون پیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ ابن ذیل جوشن، تلواریں دیکھی ہیں جو غلاف سے باہر آئیں اور واپس نہیں گئیں، بے صاحب رہ گئیں۔ میری نہیں تھی، ابھی نہیں، کبھی نہیں، ابھی نہیں۔ چلو، جو خدا سے دھکی چھپی نہیں ہے، اب تم لوگوں سے کیا چھپائیں کہ کندی اس طلائیہ کا سردار فرار ہو چکا ہے، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہم لوگ بھی طلائیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے، جو کہ لگتا نہیں کیسا ہو جائے، ہم لوگ
फिर से फौरन वापस आ जाएंगे। फिर मिलेंगे इब्न अब्बास। चलो। ये बातें तो सिर्फ बहाना है। खुदा हाफिज अम्मू। खुदा हाफिज। भयानक तूफान है आमिर। मेरे ख्याल में अगर इस हद से एक कदम तुमने उस तरफ रखा तो ये तूफान तुम्हें सीधे जहन्नम पहुंचा देगा। मुमकिन है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ कि जहन्नुम का दरवाज़ा अमीर के बगैर नहीं खुलेगा। हाँ मुगैरा, क्या खबर है? अमीर मुझे बोलने की इजाज़त दें। तुम कब से अमीर से बात करने के लिए इजाज़त मांगने लगे हो? तुम तो हमेशा इतना बोलते हो कि आखिर में अमीर को कहना पड़ता है कि बस करो। लेकिन अभी अभी अमीर के लिए खुशखबरी आई है। यकीन नहीं करूंगा, अगरचे छुपाऊंगा भी नहीं। हाँ, अगर तुम कहोगे कि तुम्हारे जासूसों की गर्दनें उड़ाई हैं तो मेरे लिए बाइस मसरत होगी। लेकिन अमीर अगर मेरी लाई हुई इस खबर को सुन लें तो मुझे यकीन है कि मेरी पिछली सभी खताओं को बख्श देंगे। मुगैरा, बताओ खबर क्या है? मुझे परेशान कर डाला। अब मुझ पे कौन सी आफत ढाई है? क्या लश्कर का कत्लेआम हो गया? क्या कोई आसमानी बला नाजिल हो गई या सिपाहियों में ताऊन फैल गया? मैं मुतमईन हूं कि इस खबर के सुनने के बाद हम सबको सोग मनाना पड़ जाएगा। हमारे जासूसों ने हसन इब्न अली के लश्कर के सरदार गिंदी को फरेब दे दिया है और इस वक्त वो हमारी फौज में है, अमीरुल मोमिनीन के रहम करम पर। अगर ये खबर झूठी निकली तो अल्लाह अपने हाथों से तेरा सर तन से जुदा करूंगा। अमीर, अगर ये खबर गलत है तो मैं खुद अपनी गर्दन को शमशीर अमीर के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इसमें शक नहीं कि अबा मोहम्मद को बड़ी शदीद ज़र्ब आई है, लेकिन अभी काम तमाम नहीं हुआ है। मगर उसके तराइया के सरदार को धोखा देना एक ऐसा हसीन हुस्न है जो हमारा रास्ता वाज़ेह करता है। हमारा हदफ वाज़ेह था कि हसन के दोस्तों को बहकाना
اور کمزور کرنا، اور آخر میں حسن ابن علی کو صلح پہ مجبور کرنا۔ پہلے بھی تم سے ایک بار کہا تھا کہ اس کے لیے صلح کی امید دماغ سے نکال دو۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرے، صلح کے واسطے آمادہ ہو جائے، عہد نامے پر نظر ثانی کرے، تمہاری خلافت کو قبول کرے اور امامت سے دستبردار ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر سنو، اب ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھیوں کو اس کے اطراف سے منتشر کر دیں، ان کی طاقت کو کمزور کر دیں، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، لیکن ہم تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کے مقابل صف آرا نہیں ہوں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے اور ہمیشہ صلح کا نعرہ لگائیں گے اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کا دم بھرتے رہیں گے اور خود کو بیت رسول اللہ اور ان کے فرزندوں کی حرمت کا پاسدار ظاہر کر کے یقین دلائیں گے، لیکن بلا شک کبھی بھی ابا محمد صلح کے واسطے تیار نہ ہوں گے۔ یہی سبب ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی نگاہ میں ضدی، کینہ پروری، جنگ طلبی میں مشہور ہو جائے گا اور وہ تمہاری دعوت محبت کو قبول نہ کر کے جاہ طلبی پر محمول ہوگا۔ ایسے موقع پر اگر قتل بھی ہو جائے تو اس کے وجود سے تمہاری خلافت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ مکاریاں تو نے کیسے سیکھی؟ یقین کرو میرے دوست، میں ان افکار و خیالات کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ افکار ہیں جو مجھے مسخر کر چکے ہیں۔ گو کہ یہ ہزاروں سال سے میرے ساتھ ہیں اور اب الفاظ کی صورت میں میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ سمجھ رہا ہوں، جس طرح کہ میں خلافت کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ یہ خلافت خود ہی میرے وجود کو مسخر کیے ہوئے ہے اور مجھے سکون لینے نہیں دیتی۔ سلام مالک۔ تھوڑا سا کھانا لے آؤ، ہاتھ دھونے کے لیے کچھ پانی بھی لے آنا۔ جی اچھا۔ ہاں اشعث ابن عمیر، ہم بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، کہاں تھے؟ امیر کا حکم بجا لا رہے تھے۔ ایسی خبر لایا ہوں جو 10 تھیلی سونے کے سکوں کے برابر ہے۔ تم خریدار ہو تو میں ایک تھیلی میں بیچ سکتا ہوں۔ کندی بھاگ گیا ہے اور معاویہ سے جا کے مل گیا ہے۔ یہ خبر کہاں سے لائے ہو؟ 6 تھیلیوں میں ہم نے خرید لیا۔ اس خبر کا چرچا تو پورے کوفے میں ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نخیلہ کیوں نہیں گئے؟ کندی کے فرار کا بہانہ کر کے ہم نخیلہ سے نکل آئے تاکہ بیٹھ کے کچھ مشورہ کریں۔ وہی کرنا ہے جو پہلے طے تھا۔ ممکن ہے کہ حالات تیزی کے ساتھ بدل جائیں اور سب کچھ ابو سفیان کے بیٹے کے حق میں ہو جائے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، کندی کے بھاگنے نے ہر چیز بدل دی ہے۔ ہمیں ہماری ذمہ داری کا پتہ چلنا چاہیے۔ ہم تو پہلے ہی تم سے امیر کی جانب سے وعدہ کر چکے ہیں۔ تمہارا وعدہ کافی نہیں، خود امیر وعدہ کرے اور ضمانت دے۔ یہی کہ ہماری ملکیت پہ نگاہ حرص و ہوس نہ ڈالے اور ہمارے لیے نام معین کرے۔ کیسا انعام؟ تم نے تو ابھی کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ یہ قدم جو ہم نے اب تک نہیں اٹھایا ہے، قدم نہ اٹھانے کا ہی تو تم سے انعام مانگ رہے ہیں۔ ورنہ ہم نخیلہ لوٹ جائیں گے اور ایسا جنگ کا نعرہ لگائیں گے کہ ہندا قبر میں تڑپ اٹھے گی۔ امر اپنی زبان کو لگام دو، ہم پہلے ہی بات طے کر چکے ہیں۔ ایک قاصد کو ہم نے امیر کی طرف بھیجا ہے جس کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ امیر کا جواب ابن عباس کے لشکر کے نخیلہ چھوڑنے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تاکہ ہم سب کا وظیفہ مقرر ہو سکے۔ ہاں، کوئی قیامت تو نہیں آئی ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کندی فرار کر گیا ہے اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ ابا محمد مدائن میں فوج جمع کر رہے ہیں۔ ابن عباس اور سعید جنگی تربیت میں مصروف ہیں۔ قیس و حجر و عدی مستقل مختلف قبیلوں سے مل رہے ہیں اور انہیں جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں۔
اور تم لوگ گھبرائے ہوئے یہاں آئے ہو اور اپنے انجام کا پوچھ رہے ہو؟ ہم پہ نکتہ چینی نہ کرو. کیا تمہیں اپنے انجام کی فکر نہیں؟ ہم سب کا انجام امیر کی سخاوت پر منحصر ہے. گھبراؤ نہیں. آؤ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. ذرا یہ تو بتاؤ، اب جب کہ تم نے نخیلہ کو چھوڑ دیا ہے تو چھاؤنی کی خبریں کون ہم تک پہنچائے گا؟ گھبراؤ مت، ہمارے لوگ ہیں وہاں پر، ہمیں ساری خبریں ملتی رہیں گی. یہ بالکل ٹھیک ہے. نخیلہ ہمارے زیر نظر ہے لیکن مدائن سے بے خبر ہیں اور نہیں معلوم کہ ابا محمد کیا کر رہے ہیں. ہماری طرف سے مدائن میں بھی کوئی ہے جو مدائن کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اشس. اس کی بیٹی ابا محمد کے گھر میں ہے. اب معاویہ کو ہماری خدمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. کیا خبر ہو جائے؟ کوفیوں نے اپنے چہرے چھپا لیے ہیں، اب وہ ہم سے ملحق نہیں ہونا چاہتے. ابن عباس ہمیں اسی گروہ پر قناعت کرنا چاہیے. انہی لوگوں کے ساتھ ابو سفیان کے بیٹے کے جواب میں نکلیں گے. ابا محمد کا انتظار کر لیتے ہیں، وہ کوفے والوں کو بہتر سمجھتے ہیں. مجھے کوفے والوں سے کچھ پوچھنا ہے. قیس رک جا. جاؤ تم لوگ بھی جاؤ. جاؤ جاؤ حارث تم بھی جاؤ. چلو چلو بھائیو، چلو مسجد چلو. لوگو مسجد چلو. جوانوں مسجد چلو. بڑی اہم خبر ہے بھائیو، بڑی اہم خبر ہے. تمہیں جاننا چاہیے کہ مسجد میں کیا بات ہوگی. جلدی کرو، مسجد پہنچو. کیا بات ہوگی نہیں پتا. جوانوں مسجد چلو. بڑی اہم خبر ہے بھائیو، بڑی اہم خبر ہے. چلو مسجد چلو، وہاں بہت اہم خبر ہے. بھائی صاحب آپ بھی آئیے، چلیے مسجد چلیے. سب لوگ مسجد میں ہیں. مسجد میں چلیے، سب لوگ مسجد میں ہیں. بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں چلیے. چلیے چلیے تشریف لائیے. بڑی اہم خبر ہے. آ جائیے. سب آپ کا انتظار میں ہیں. آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ مسجد میں چلیے. چلیے نا، جلدی آئیے، مسجد کی طرف چلیے. جلدی کرو. کیا ہوا؟ اپنے چاندی اٹھاؤ، نکلو. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ نہیں جانتے جنگ کے لیے سب کو نخیلہ لے جا رہے ہیں. جنگ؟ بھائی سب کوئی جنگ نہیں ہونی. جا کے اپنا کاروبار کرو، ہمیں بھی اپنا کاروبار کرنے دو. جاؤ جاؤ. بڑی اہم خبر ہے. کیا آپ مسجد نہیں آئیں گے؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ مسجد میں کیا بات ہوگی. جلدی کرو، مسجد پہنچو. خدا کی قسم تمہارے جیسے بزدل اور کاہل لوگ زمین کے کسی طبقے میں بھی نہیں پائے جاتے. نبتی بدوی اور شمالی صحرا کے قبیلے اور قبیلوں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم ہو کہ ہر بات سے بے خبر لاپرواہی میں پڑے ہو. خونخوار دشمن تمہاری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا، اور تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں. وہ تمہارے مردوں کو قتل کر دے گا، تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنا لے گا. خدا کے لیے اب تو ہوش میں آ جاؤ. اس سے زیادہ جہالت کا ثبوت نہ دو. مجھ سے جہاد کی توقع رکھتے ہو؟ میرا جہاد کا زمانہ گزر چکا ہے بھائی. جب میں طاقتور تھا تب لڑا، خدا کے لیے تلوار چلائی، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف جنگ کی. اب جنگ و جدال کا وقت گزر چکا ہے، نماز اور توبہ کا وقت. تم لوگ حسن ابن علی کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو ان کے بابا علی کے ساتھ کیا تھا. کبھی کہتے ہو کہ کاشتکاری کا زمانہ ہے، کبھی ہرے بھرے کھیتوں کا بہانہ کرتے ہو.
फिर गल्ला काटने का और बाजार में बेचने का वक्त आ गया। और जब सर्दियां आती हैं तो ठंडक का बहाना होता है। अमीर मोमिनीन नुकैला में बैठकर तुम लोगों की बुज़दिली का शिकवा कुएं से कर रहे थे। ऐ मर्दों से शबाहत रखने वालों, मैं भी तुमसे वही कह रहा हूं जो अली कह रहे थे। काश कि मैंने तुम्हें नहीं देखा होता और न पहचाना होता। हारिस, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और ये जो चंद दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं नमाज और रोजे में गुजारने दो। मैं खुदा की बारगाह में हसन इब्न अली की कामयाबी की दुआ करूंगा। कूफे वालों, दुश्मन खुदा तुम्हारे शहर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अपने शकियात को दूर कर लो। फर्जंद पैगंबर तुम्हारी इज्जत और नामूस के दिफा के लिए दुश्मन कुरान से सीना सिपर हुए हैं और तुम पीछे हट रहे हो। उठा लो अपने हथियारों को, ये खामोशी का वक्त नहीं है। हिम्मत से काम लो और सिर्फ खुदा से मदद मांगो। मैंने रसूल खुदा को अपनी आंखों से देखा है। उनके पहलू में तलवार चलाई और चंद खलीफों की खिलाफत के दौर के बाद दीगर गुजारे हैं। ईरान मैंने फतह किया, रुस्तुम फरख्जाद की फौज को मैंने शिकस्त दी है। अब मैंने कुछ वक्त बचाया है कि फिक्र करूं। गम और अलम ने हमारे पूरे वजूद को घेर लिया है। एहसास करता हूं कि अपनी उम्र बिला वजह इन नाशुक्रे लोगों के लिए गवा दी है। लोगों ने मेरे लिए क्या किया? दूसरों को खिलाफत हवाले नहीं की। क्या मैं उन लोगों से कम था? लिबास खिलाफत क्या मेरे जिस्म के लायक नहीं थी? मोहलत दो कि गोशे तन्हाई में इस फितने से दूर रहूं। इब्न अब्बास अपनी फौज लेकर मस्कन आ रहे हैं और हम भी उनके साथ जा मिलेंगे कि अपने वजीफे पर अमल करें और हमारे इमाम के फरमान पर या कत्ल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसी में हमारी नजात और कामयाबी है और ये काम मोमिनीन का है। लेकिन वाह हो तुम पर कि तुमने बैत की तो थी लेकिन उसे तोड़ भी डाला है। वाह हो तुम पर कि तुमने अपने दिल की आवाज भी नहीं सुनी। वाह हो तुम पर कि अपनी आखिरत को बुज़दिली के बदले में बेच डाला। वाह हो तुम पर कि यही नबती और शामी लोग बहुत जल्द तुम्हारे इन बदआमालियों के बदले में अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और ये चंद रोजा दुनिया जो तुमने अपनी आखिरत के बदले में खरीदी है, ये तुम्हें कभी रास ना आएगी और तुम दुनिया और आखिरत दोनों से हाथ धो बैठोगे। खसरत दुनिया वल आखिरा। वस्सलाम। हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सब के सब आमादा हैं। हम सब के सब तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ हैं। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे। हम तैयार हैं। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ हैं। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे। सलाम बेटी। सलाम पेदर। तुम लोग तो मस्जिद जा रहे थे? नहीं, कैस की बातें मेरे लिए नई नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वो क्या कहता है और क्या चाहता है। अच्छी बात कही। मजमे को इतना जोश दिला दिया कि अक्सर लोग जंग पे जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, लोगों को तो जंग की दावत देता है और खुद माविया से मिल रहा है। तुम्हें पता तो होगा कि तलाइया के सरदार किंदी ने क्या किया। हाँ, जानती हूँ। वो जो अली इब्न अबी तालिब के बावफा साथियों में से था ऐसा कर गया, तो कैसो सईदो हुजरो अदी क्या मालूम कि वो क्या करेंगे। मुतमईन हूँ कि अबा मोहम्मद को तन्हा छोड़कर माविया से जा मिलेंगे। पेदर, क्यों अबा मोहम्मद के बावफा साथियों के बारे में ऐसी बातें करते हो?
बावफा? मुतमईन रहो कि किंदी से ज्यादा वफादार नहीं है। तुम समझती हो कि अबा मोहम्मद को तलाइया में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर है? नहीं जानती। तुम क्या समझती हो, क्या जानती हो कि कूफा और नुखैला में क्या हो रहा है? शायद उन्होंने कहा हो कि तुम नुखैला को छोड़कर कूफे आ गए हो। अपने बाप को ताना देती हो? हमने नुखैला इसलिए छोड़ा है कि हसन इब्न अली को खबर दें कि वो सिपाहियों के हाल की फिक्र करें। सुनो बेटी, हसन इब्न अली मेरा दामाद है और मेरी बेटी का शौहर है। जो कुछ मेरे और अली इब्न अबी तालिब के दरमियान था वो खत्म हो चुका। जंग नहरवान, इब्न मुल्जिम, सब कुछ खत्म हो गया। अब बात दूसरी है। अगर खिलाफत हसन इब्न अली को मिल जाए तो तू मेरी बेटी है जो इज्जत, शौकत, एहतराम की मलिका बन जाएगी। क्या कोई बाप ऐसा भी है जो अपनी बेटी के लिए नेकबख्ती के अलावा कुछ और भी सोच सकता? मैं क्या बताऊं पितर? क्या तुम्हें अपने बाप पर इत्मीनान है? खुदा हाफिज। जोधा, अपने कान और आंखें खुली रखो। कुछ खाइन और नमक हराम अबा मोहम्मद के इर्द गिर्द जमा हैं और चाहते हैं कि इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दें। क्या तुमने नहीं देखा कैसे उनकी जान का कस्द किया था और चाह रहे थे कि इल्जाम मेरी गर्दन पर आए, और जब कामयाब न हुए तो मारने वाले को फौरन नहीं मार डाला ताकि हकीकत किसी पर न खुल सके। मैं मुतमईन हूं कि यह काम माविया के जासूसों का भी नहीं था। तो फिर किसका काम था? ये उन्हीं का काम है जो मीठी मीठी बातें करते हैं और अबा मोहम्मद की बैत का दम भरते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर उनके दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। बेटी जोधा, अंदर ना आना। खुदा हाफिज। आओ बेटी, मैं जो कुछ भी कहूं उस पर अमल करो। जो खबर भी आए मुझे फौरी तौर पर आगाह करो। जो भी कासिद आए और पैगाम लाए उसकी इत्तला भी मुझे फौरन दो। समझ रही हो बेटी मैं क्या कह रहा हूं? मुझ पे भरोसा रखो। यकीन करो तुम्हारे शौहर की जिंदगी यानी मेरे दामाद की जिंदगी महफूज नहीं है। चौकन्ना रहो। हम और तुम एक दूसरे की मदद से हसन इब्न अली को खतरों से बचा सकते हैं ताकि उनकी खिलाफत को महफूज रख सकें। ये दुनिया और आखिरत की नेकी है और हम इसी को अपना मुकद्दर बनाएं। इस खतरनाक अमर की अंजाम देही में तुम मेरी मदद करो। जो भी खबर यहाँ आए मुझे फौरन खबर करो। जो कासिद भी आए बिला फासला मुझे बताओ और अपने बाप पर भरोसा करो। سلام بفرمایید. सलाम अलैकुम सलाम। हाँ, क्या हुआ? लोगों ने तलवारें उठा ली हैं। गैस की बातों ने लोगों को वरगला दिया। गैस इब्न साद ने लोगों से इस तरह बातें की जैसे मोहम्मद ने कुफ्फार से भी ना की होगी। लानो नफरीन किया। अज़ाब दोज़ख को इस तरीके से लोगों के सामने मुजस्सम कर दिया कि लोग कांपने लगे। अबू सुफियान के बेटे के साथ जंगो जहाद की इस तरह बात की जैसे दमिश्क का लश्कर कूफे के दरवाजे के पीछे पहुंच गया। जब मस्जिद से बाहर आए तो सैकड़ों आदमी उनके पीछे ज़रा और शमशीर तलाश कर रहे थे ताकि उनके साथ हो जाएं। मैंने गलती की। मैं तुम्हारी बात ना सुनता और मैं खुद मस्जिद जाता तो कैस को यह मौका न मिलता, बल्कि किंदी के फरार को उस्मान के कुर्ते की तरह बुलंद करके उसी के सर पे मारना चाहिए था। संभालो अपने आप को शेम्र, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अबू सुफियान का बेटा ताकतवर है, 60,000 सिपाही हैं उसके। समझते क्यों नहीं? हमारी कोशिश है कि लोगों को मायूस करके अबा मोहम्मद के पास से मुंतशिर कर दे। एक दिल और एक जबान होना ठीक है, लेकिन अगर एक गिरोह फिर जाए तो दूसरा गिरोह उसकी जगह ले लेता है। अगर एक गिरोह क़याम करे तो बहुत लोग उनकी मदद को आ जाएंगे, जोश और वलवले से नारे लगाएंगे।
उस वक्त देखोगे कि छलकता हुआ मजमा तुम्हारे अमीर पे हमलावर हो जाएगा और तुम्हारा अमीर गिरता पड़ता दमिश्क के पिछले दरवाजे से फरार कर जाएगा और महल के कोने में औरत की तरह रोएगा। शेम्र, अमीर अल मोमिनीन की हुर्मत का पास रखो। खुदा लानत करे तुम और उस अमीर अल मोमिनीन पे। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो यह मत समझना कि हम हिंद के बेटे पर ईमान ले आए हैं या उसको अपना मुक्तदा मान लिया है, बल्कि सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। और नहीं है कि अबा मोहम्मद हिंदा के बेटे को वासिल जहन्नम कर दे या माविया हसन इब्न अली को कमजोर कर दे। हमें अपने हिस्से की फिक्र है और जब जंग तमाम हो जाए तो हम उसी तरफ रहेंगे जिधर कामयाबी है। आम्र, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोशिश न करो कि खुद को माविया का हमदर्द बताओ। तुम्हें सोना और चांदी की फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की। तुम हमसे बेईमानी न करो। जो कुछ आज हुआ है अगर दोबारा हुआ तो याद करो कि हमारी पुश्तें नाबूद हो जाएंगी। रुको शेम्र, तुम कुछ ज्यादा घबराए हुए हो। अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा चालाक हैं। क्या तुम्हें पता है कि इब्ने अब्बास ने जिन फौजों को जमा किया है उसमें कितने दमिश्क के जासूस और गारतगर मौजूद हैं? वो इतने ज्यादा हैं कि अगर अमीर का हुक्म होता तो एक ही रात में तुम और तुम्हारे दोस्तों का सर खेमों ही में काट सकते थे। शेम्र, मुझे यकीन नहीं आता कि जो शोर शराबा कैस ने किया है उससे उसको कोई फायदा पहुंचे। क्या हुआ? ये सारी चीजें हमारे मफाद में हैं। अबा मोहम्मद के घर पे हमने एक ऐसी मुखबिरा रखी है कि वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो हमें लम्हे लम्हे की खबर बिला फासला देती है। और ये मेरी बेटी जौदा है जो सबसे ज्यादा अपने बाप पर एतमाद करती है। मरहबा कैस, नगारा बजाओ। This video is uploaded by Sayyid Ali Imam. ये क्या? सिक्के।
इसी तरीके से किंदी को धोखा दिया। इसी तरह की थैली उसके खेमे में लटकी देखी। नहीं, ये निशानी है। अगर धागा तोड़ के तुमने थैली उठा ली तो इसका मतलब है तुमने मामला कबूल कर लिया है। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या करना चाहते हो? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ। तुम्हें यकीन है नहीं चाहते मैं यहाँ रहूँ? हाँ, जाओ। चाहता हूँ कि अकेला रहूँ। रशीद, रशीद, तलाया का सरदार कुछ देर पहले किसी आदमी के साथ छावनी छोड़कर फरार हो गया। किस रास्ते से गया है? पहाड़ियों की तरफ से। This video is uploaded by Syed आ जाओ, अरे आ जाओ, आओ देखिए क्या होता है। ये मर्द जासूस है। कल रात इसने मेरे खेमे में एक सिक्कों की थैली लटकाई और चाहता था कि मुझे भी किंदी की तरीके से दुनिया के माल के वादे पर पेसरे हिंद के सुपुर्द कर दे। और मेरी भी शर्त ये थी कि मैं सिर्फ पेसरे हिंद के लश्कर के सिपाह सालार से बातचीत करूंगा, और वो भी अकेला। उसके बाद उस टीले के पीछे इस मर्द साद इब्न आसिम से मुलाकात की, और इस मर्द को जो आप देख रहे हैं ये मेरे और पेसरे हिंद के मामले का नतीजा है। मार दो इसे, मार देना चाहिए, इसे कत्ल कर दो। सुनो सुनो, ठहरो, जल्दी ना करो, इसको आजाद कर दो, इसको जाने दो, ताकि ये जाकर के हमशियों का पैगाम मुआविया तक पहुंचा दे। हर्ब, इसको खोल दो। ए, रुक जाओ। मुआविया से कहना फर्जंद रसूल खुदा का सौदा उसके भेजे हुए सिक्कों से नहीं करेंगे, और कहना हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अब उसके और हमारे दरमियान ये तलवार ही फैसला करेगी। अब जाओ। ये जासूस है, और जासूस की सजा जंग के दौरान
सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसको ले जाओ और छावनी के बाहर जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ले जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। रशीद, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। सरदार मुझे माफ कर दो। मैं समझता था अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा।